دے رہے ہیں اسلام دھرم نہیں ہے، اسلام اپنے آپ میں ایک متباد ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن سے ہی آپ کو آیات پرستت کر رہا ہوں۔ قرآن کے اندر میں 30 سپارہ ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم لا تکونن من المشرکین۔ اے محمد تم کہہ دو سب سے پہلا میں مسلمان ہوں، میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں، سب سے پہلا میں مسلمان ہوں۔ جب حضرت محمد صاحب سے اللہ نے کہلوا دیا کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں، تو اس آیت کریمہ کے دوارا پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب سے مسلمان نام کا کوئی درندہ پرندہ بھی دھرتی پر نہیں تھا۔ پھر آپ اسلام کے لیے دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت محمد سے پہلے اسلام کہاں تھا؟ حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے عیسائیت کے جاننے اور ماننے والے کون تھے؟ مہاتما بدھ سے پہلے بودھسٹ کون تھا دھرتی پر؟ مہاویر سوامی سے پہلے جینی کون تھے دھرتی پر؟ اس لیے یہ سب متبھید ہے، متباد ہے، ویکتی وشیش کا تیار کیا ہوا ہے، ایشور پردت نہیں ہے، اور دھرم ایشور پردت ہوتا ہے جو جدا کرنے میں آپ لگے ہیں۔ ٹھیک یہی پرمان ہے حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے۔ حضرت عیسیٰ مسیح آئے دھرتی پر، انہوں نے دنیا والوں کو عیسائی بنایا۔ اگر عیسیٰ مسیح کا آگمن آج تک نہ ہوا ہوتا، دھرتی پر ایک بھی کوئی بھی عیسائی نام لیوا نہیں ہوتا۔ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو عیسائیت خالی ہو جائے گا۔ ٹھیک یہی پرمان میں اسلام کے لیے بھی دیا ہوں کہ حضرت محمد صاحب آئے، انہوں نے اپنے کو مسلمان بولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگوں نے پنڈت مہندر پال آریہ جی کی ویڈیو سنی، جس میں پنڈت جی قرآن کی آیت سے یہ درشانا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دھرتی پر مسلمان نام کا درندہ پرندہ بھی نہیں تھا، اور پنڈت جی نے دلیل پیش کی ہے سورہ انعام آیت نمبر 14، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ نبی کہہ دو میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں پر پنڈت جی نے آیت بھی غلط پڑھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہے ولا تکونن من المشرکین۔ آپ پنڈت جی کی ویڈیو دوبارہ پیچھے کر کے سن سکتے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا ہے لا تکونن من المشرکین، واو کو پنڈت جی نے کھا گیا، تو یہ پنڈت جی کی آیت پڑھنے میں غلطی ہے۔ دوسرا سوال پنڈت جی نے کیا ہے کہ یہ سب ویکتی وشیش کا تیار کیا ہوا ہے، یعنی اسلام ہے، اور جیسا پنڈت جی نے ورتمان مہاویر وغیرہ وغیرہ دوسرے مذاہب کا بھی نام لیا ہے، تو پنڈت جی نے یہ درشانا چاہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اپنے آپ کو مسلمان بتایا اور لوگوں کو مسلمان بنایا، گویا انسانوں کا بنایا ہوا دھرم ہے۔ تیسرا پھر پنڈت جی نے ایک اعتراض یہ کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ اگر جس طریقے سے اگر عیسائیت میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا جائے تو عیسائیت باقی نہیں رہے گا، اسی طرح اگر محمد صاحب کو بھی نکال دیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ تو پنڈت جی نے جو آیت پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد میں پنڈت جی نے دعویٰ یہ کر دیا کہ معلوم ہوا اس آیت سے کہ محمد صاحب سے پہلے اس دھرتی پر مسلمان نام کا درندہ پرندہ بھی نہیں تھا، جبکہ یہاں پر صرف اول بتایا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ دھرتی کے اول ہیں یا صرف مکے کے اول ہیں۔ یہ اس آیت کے اندر کوئی بات واضح نہیں کی گئی ہے۔ اگر پنڈت جی نے مدرسے کے اندر قرآن کو پڑھا ہوتا اور کچھ سکھا ہوتا تو پنڈت جی کو یہ دھوکہ نہیں لگتا، کیونکہ اسلام کا مسلمان کا اطلاق قرآن نے پہلے کی قوموں کے اوپر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 52 ہے، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر
52। इसी तरीके से सूरह यूनुस आयत नंबर 72 के अंदर भी मौजूद है। सूरह यूनुस आयत नंबर 90 में भी पुरानी कौमों के ऊपर मुसलमान बताया गया है। सूरह नमल आयत नंबर 91 के अंदर भी बताया गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 128 के अंदर भी हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी मुसलमान बताया गया है। तो मालूम हुआ कि जो यहाँ पे आया है कि अल्लाह के नबी पहले मुसलमान, अल्लाह के नबी से कहा गया है, पंडित जी ने जो माना समझा है वो माना किसी हाल में फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कुरान ने लोगों को मुसलमान बताया है। अब यहाँ पे जो अव्वल कहा गया है, आगे आया है कि वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, कि कह दो कि मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ। तो मालूम हुआ कि यहाँ पे अल्लाह के नबी को जो अव्वल बताया गया है यह मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में बताया गया है। यहाँ पे अव्वल का इतलाक दुनिया पर नहीं है, बल्कि यहाँ पे अव्वल का इतलाक मुशरिकीन मक्का के ऊपर है। और दूसरा, इस उम्मत के अंदर सबसे अव्वल जो है मुसलमान बताए गए हैं अल्लाह के नबी। तीसरा, इस तरीके से भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है और इस आयत को समझा और समझाया भी जा सकता है कि जब कुरान इस धरती के ऊपर आया है तो सबसे पहले अल्लाह के हुक्म को माना है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही माना है। अब पंडित जी ने जो दावा कर दिया कि इस आयत से मालूम हो रहा है कि इस धरती के ऊपर मुसलमान नाम का दरिंदा परिंदा भी नहीं था, जबकि यहाँ पे धरती वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, यह पंडित जी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, धोखा दिया है। अब इसकी दलील पंडित जी के ज़िम्मे है कि कुरान की 6666 आयतों में से पंडित जी को किस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी से पहले इस धरती के ऊपर दरिंदा परिंदा भी नहीं था। यहाँ पे अव्वल बताया गया, यहाँ पे अव्वल का इतलाक मुशरिकीन मक्का के ऊपर किया गया है और इस उम्मत के ऊपर भी किया गया है। अब पंडित जी के ज़िम्मे दलील है, वो दलील पेश करे। दूसरा सवाल जो पंडित जी का है कि यह व्यक्ति विशेष का फैलाया हुआ धर्म है, यानी इंसानों का बनाया हुआ धर्म है। मैं पंडित जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस तरह सनातन धर्म हो या आर्य समाज के लोग हों, उन लोगों का अकीदा है कि ऋग्वेद अग्नि ऋषि को दिया गया, यजुर्वेद वायु ऋषि को दिया गया, सामवेद आदित्य ऋषि को दिया गया और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को दिया गया है। तो जब तक ये ऋषि नहीं आए थे तो मालूम यही हो रहा है कि इस धरती पर वेद भी नहीं आए थे। तो वेद की जो इल्म है, वैदिक धर्म है, वो भी व्यक्ति विशेष के द्वारा तैयार किया हुआ है, गोया इंसानों का बनाया हुआ है। इन 4 ऋषि आए, इन्होंने वेद की तालीम को आम किया है, तो ये भी वैदिक धर्म भी ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म बाकी नहीं रहेगा, वो भी व्यक्ति विशेष का फैलाया हुआ धर्म है। तो पंडित जी को चाहिए कि अगर वो व्यक्ति विशेष का फैलाया हुआ धर्म नहीं मानते हैं तो वैदिक धर्म को भी छोड़कर नास्तिक बन जाएं। तीसरा सवाल पंडित जी ने कहा है कि जिस तरह ईसाइयत में से ईसा को निकाल दिया जाए तो ईसाइयत खाली हो जाएगी, ठीक यही प्रमाण इस्लाम के ऊपर भी मैं दिया हूँ। यानी पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मोहम्मद साहब को निकाल लिया जाए तो इस्लाम भी खाली हो जाएगा। तो पंडित जी जो ये 4 ऋषि हैं जिनको वेद दिए गए हैं, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, इन 4 ऋषियों को भी निकाल दिया जाए तो वैदिक धर्म भी बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों, जो 2 सवाल थे वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसे पंडित जी के सवाल थे, ये अकल से पैदल वाले सवाल हैं, इसमें कोई इल्म नहीं है। दूसरा, जो पंडित जी ने धोखा सूरह अनाम आयत नंबर 14 का दिया था, उसके अंदर भी जो अव्वल अल्लाह के नबी को बताया गया है, इसमें याद रखिए, इसमें अव्वल का इतलाक दुनिया पर नहीं हुआ। उसकी वजह क्योंकि कुरान ने पहले की कौमों के ऊपर भी मुसलमानों का इतलाक किया है, और भी बहुत सी जगह मैंने जो हवाले शुरू में पेश किया उसके अलावा भी बहुत सी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने पहले की कौमों पर भी मुसलमानों का इतलाक किया है, मुसलमान होने का इतलाक किया है। इसलिए मेरे भाइयों, पंडित जी के एतराज़ात से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी चलता है, इस्लाम धर्म की सत्यता, उसको सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा हो।